وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ رب العزت آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ماشاءاللہ الحمدللہ، اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کافی حد تک لوگ ان اسباق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. خاص کر بچے بہت زیادہ جڑ چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس پڑھنے اور پڑھانے کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. تو چلیں اب سبق کی طرف چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14، جس میں حرکات کا بیان میں سے آج ہم پڑھیں گے کھڑی زبر. اور نمبر 2 پر آج جو ہم نے یاد کرنا ہے، جو ہم نے زبانی حفظ کرنی ہے، وہ ہے دعا مریض کی عیادت، بیمار کی عیادت. جی اسٹوڈنٹس، ہمارا پیج کھل چکا ہے کھڑی زبر کا. اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ کھڑی زبر. تو یہ آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا پڑی زبر جو بالکل سیدھی تھی، لیکن اب یہ کھڑی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے کھڑی زبر. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ کھڑی زبر اور الف مدہ، جیسے ہم نے حروف مدہ پڑھے ہیں نا، الف واو یا، اسی طرح الف مدہ اور کھڑی زبر دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. جس طرح ہم نے اس کو پڑھا تھا با زبر الف با، اسی طرح سے اب ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ کھڑی زبر آ، با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا. سا کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے والے 2 دانتوں کے سرے. جیم کھڑی زبر جا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا وسط حلق، ہا کھڑی زبر ہا، خا کھڑی زبر خا، ادنا حلق جو بالکل جو ہے منہ کی طرف ہے حلق کا سب سے اوپر والا حصہ، خا. خا کھڑی زبر خا، دال کھڑی زبر دا، زال کھڑی زبر زا، را کھڑی زبر را، زا کھڑی زبر زا. یہ ہے زال، زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کے سرے، زال. اور یہ ہے زا، نیچے والے اور اوپر والے سامنے کے دانتوں کے اندر کی طرف زا. سین کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، صاد کھڑی زبر سو، ضاد کھڑی زبر ضا. زبان کی کروٹ جب اوپر والی داڑوں کی جڑوں سے لگے تو ضاد، ضاد کھڑی زبر ضا، تو کھڑی زبر تو. سامنے والے 2 دانتوں کی جڑوں سے جب زبان کی نوک لگے گی تو تو کھڑی زبر تو، ضا کھڑی زبر ضا. زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے سرے سے ٹکرائے گی تو ضا کھڑی زبر ضا. عین وسط حلق سے عین، عین کھڑی زبر آ، غین کھڑی زبر غا، فا کھڑی زبر فا. سامنے والے 2 دانتوں کے سرے جب نیچے والے ہونٹ کی گیلی جگہ پر لگیں گے تو فا. فا کھڑی زبر فا. قاف زبان کی جڑ سے قاف کھڑی زبر قا. کاف کھڑی زبر کا، قاف کے مخرج سے تھوڑا سا پیچھے منہ کی جانب، کاف کھڑی زبر کا. لام کھڑی زبر لا، میم کھڑی زبر ما، نون کھڑی زبر نا، واو کھڑی زبر وا، ہا کھڑی زبر ہا، اقصا حلق، حلق کا جو سینے کی طرف حصہ ہے، ہا کھڑی زبر ہا. حمزہ کھڑی زبر آ، یا کھڑی زبر یا. اور جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ میں سبق کے ساتھ مشق پڑھانا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ سبق کے ساتھ ہی مشق کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ سبق کے ساتھ ہی پریکٹس ہو جائے سبق کی. تو یہ مشق ہے. مشق میں اس لیے تھوڑے سے الفاظ ڈالتی ہوں
ताकि क्योंकि सबक अगर आ रहा है तो अगर हम इतने से हर लफ्ज की भी हम मश्क कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमें बाकी मुश्किल नहीं रहेगी। सिन जबर सा, जिम खड़ी जबर जा, सजा। तो इसकी मश्क में ज्यादा जरूरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि पड़ी जबर और खड़ी जबर इसके पढ़ने में हमने फर्क करना है। ठीक है, सीन जबर सा, जिम खड़ी जबर जा, सजा। इसको हमने सा पढ़ा और इसको जा, सजा। हमने अगर इसको पढ़ लिया सा जा तो दोनों के ऊपर खड़ी जबर पड़ी जाएगी, तो ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। इसको हम पढ़ेंगे सा फिर जा, कौफ जबर कौ, लाम खड़ी जबर ला, क़ाला, आइन जबर आ, लाम खड़ी जबर ला, आला। आला नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा। आला, आला, आ को छोटा रखना है। आइन जबर आ, सीन खड़ी जबर सा, आसा, तो जबर तो, गैन खड़ी जबर गौ, तो गौ, या जबर हा, याह, याह, या खड़ी जबर या, याह, या, रा जबर रा, हमजा खड़ी जबर आ, रा आ, रा को छोटा, आ को खींचना है, रा आ, या जबर या, रा खड़ी जबर रा, या रा, या को छोटा, रा को खींचेंगे, या रा। हमजा जेर सीन इस, हा खड़ी जबर हा, इस हा, कौफ जबर क़, इस हा क़, इस हा क़। कौफ को छोटा पढ़ेंगे। हमजा खड़ी जबर आ, सा जबर सा, आ सा, रा जबर रा, आ सारा, सारा, आ को लंबा करना है और सारा छोटा पढ़ना है। आ सारा, हमजा खड़ी जबर आ, जा जबर जा, आ जा, रा जबर रा, आ जारा। हमजा खड़ी जबर आ, या खड़ी जबर या, आ या, ता दो पेश्तुन, आयातुन। दोनों के ऊपर खड़ी जबर है तो दोनों को बराबर का खींचेंगे, आयातुन। ठीक है, जबर को नहीं खींचना, खड़ी जबर को खींचना है। जो अलिफ की तरह छोटी सी बनी हुई है इसको खींचना है। ये अलिफ मद्दा और खड़ी जबर दोनों बराबर होते हैं, इस बात को बिल्कुल जहन में रखना है। जबर, पड़ी जबर को नहीं खींचना, खड़ी जबर को खींचना है। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने शुरू में फहरिस्त में बताया था कि आज हम बीमार पुरसी की दुआएं इंशाल्लाह याद करेंगे। तो वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बीमार के पास जाएं उसका हाल पूछने के लिए तो उसके पास जाकर उसकी दिलजोई करें और उसको तसल्ली दें और उसके लिए ये दुआ पढ़ें। ये दुआ इस तरह से है, ला बअसा तहूरुन इंशा अल्लाह, ला बअसा तहूरुन इंशा अल्लाह, ला बअसा तहूरुन इंशा अल्लाह। जब हम उसको उसके पास ये दुआ पढ़ेंगे और उसको ये बात बताएंगे कि देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो बीमारी है, जो आपको बुखार है, कुछ भी बीमारी है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इस बीमारी के जरिए से आपके गुनाह मुआफ होंगे। तो उससे मरीज को तसल्ली होती है। और ये दूसरी दुआ है जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरीज के लिए आप इसको 7 दफा पढ़ें। ठीक है, और बहुत अच्छा इसका तर्जुमा भी है, आप देख रहे हैं कि अस्अलुल्लाहल अज़ीमा, मैं सवाल करता हूं अल्लाह अजीम से, बड़े अल्लाह से, रब्बुल आलमीन से, जो अर्श अजीम का मालिक है, जो अर्श अजीम का रब है, रब्बल अर्शिल अजीम, जो अर्श अजीम का मालिक है, आई यशफिया का, ये कि वो तुझे शफा दे, ये कि वो तुम्हें शफा अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, जब मरीज के पास जाएं तो ये 7 दफा उसके पास पढ़नी चाहिए। उसके लिए अल्लाह ताला से आफियत की, शिफा की दुआ मांगनी चाहिए। अस्अलुल्लाहल अज़ीमा, पहले इतनी आप पढ़ लें, याद कर लें। ठीक है, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा, मैं सवाल करता हूं अल्लाह से, ठीक है, जो अजीम है। अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी, रब्बल अर्शिल अज़ीमी, रब्बल अर्शिल अज़ीमी,
ऐ यशफियाका, ऐ यशफियाका, ऐ यशफियाका। यहाँ एक और बात आपको बता दूं, ये ग्रामर के लिहाज से है कि काफ जबर का जो है ये होता है मर्द के लिए, और अगर हम किसी औरत के या किसी बच्ची की बीमार पुरसी के लिए जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे ऐ यशफियाकी, ठीक है, ऐ यशफियाकी। और अगर अपने लिए भी पढ़ रहे हैं तो हम अपने लिए भी मांग सकते हैं कि अस्सलुल्लाह अल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीम ऐ यशफी। जब हम फी कहेंगे तो वो ये कि मुझे शफा दे, ठीक है। अपने लिए भी पढ़ी जा सकती है और दूसरे के लिए भी पढ़ी जा सकती है। मर्द के लिए होगा का, और औरत के लिए होगा, मुन्नस के लिए होगा की, और अपने लिए होगा ऐ यशफी। अस्अलुल्लाह अल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीम ऐ यशफियाका, ऐ यशफियाकी, ऐ यशफियाका, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी दुआएं हैं, जब भी अपने किसी मरीज के पास और बीमार पुरसी के लिए जरूर जाना चाहिए। आप हमसायों में हो, रिश्तेदारों में हो, तो उन बीमार पुरसी के वक्त ये दुआएं उनके लिए जरूर पढ़नी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि रूटीन से सबक आप तक पहुंचता रहे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।